لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سارے کائنات کے پالنہار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے تسلا میں ہم سارے لوگ بابا سے بلند روشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدین و دین و ملت اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا ہم سب کی رضا۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بھی پڑتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور۔ اور اعلیٰ حضرت ایک دم آسان لب و لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف امام حسن امام حسین ہی نور کے نہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجیری اجمیری ہی صرف نور کے نہیں، اعلیٰ حضرت تمام کو ایک فہرست میں ڈال کر ایک ہی لائن میں ڈال کر اور ایک شعر فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن و امام حسین ہی نور کے، غوث اعظم ہی نور کے، خواجہ غریب نواز ہی نور کے۔ فائنل ڈیسیزن ایک دم فائنل نو ڈاؤٹ کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، صاف ہو گیا کلیئر ہو گیا، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگ اب یہ آسان لب و لہجوں میں سمجھ جائیں گے، سہل باتوں میں سمجھ جائیں گے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے، یعنی کہ تیری نسل سے جو بھی ہوگا وہ امام حسن ہو، امام حسین ہو، یا خواجہ غریب نواز ہو، یا غوث اعظم ہو، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمام مومنین کے لیے
ایک اصول فراہم کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو محفل پاک رچائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، یہ لائٹیں جو ٹمٹماہٹ لگائے گئے ہیں، صرف اور صرف شادی خانہ آبادی ہے۔ شادی خانہ آبادی کے غرض سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ بہت ہی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک ایسے رہنما رہتے ہیں قسم خدا کی، جو الحمدللہ بیتیا وہ موتیہاری کے قاضی بھی ہے، مفتی بھی ہے، قسم خدا کے وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، جن کا نام اس میں گرامی پیر طریقت رہبری راہ شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی ارشاد الحق صاحب قبلہ ہے، جو ہم لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، جیسے کہ صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں قسم خدا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اور آپ لوگوں کے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے قسم خدا کی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو آج اسلامی رواج چل رہا ہے کہ لوگ محفل پاک دور سوچتے ہیں، ان کی جگہ پہ آج کل جو معاشرے میں لوگ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ محفل کے بجائے وہ ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ ناچ گانے کا سسٹم کرتے ہیں۔ قسم خدا کی قربان ایسے رہنما پر جس نے اس سسٹم کو دور کر دیا، اس کو رد کر دیا، اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پہ ہم سب کو یہ موقع ملا، آج یہ شب ملی کہ ہم سب مل کر کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم سب یہاں حاضر ہوں گے اور ثواب دارین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس نبی کے کلمہ کو ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ان نبی کی باری آئی تو قسم خدا کی تن من دور کی بات ہے، دھن کی بات آئے، یہاں تک کہ جان کی بھی بات آئے تو ہم جان نچھاور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی خوش نصیب بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلہ میں ایک ایسے رہبر کی شناختی ہو رہی ہے قسم خدا کی، جہاں دین پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، جہاں اسلام کی باتیں ہو رہی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی باتیں ہو رہی ہے، نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی باتیں، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ جب ہم شادی کریں، نکاح کریں، کوئی بھی ہم شریعت کے دائرے میں کریں قسم خدا کی، اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں رہبر راہ شریعت کی باتیں ہم عمل کر لیتے ہیں قسم خدا کی، یہ ایسے رہنما ہے کہ یہ اگر ان کا دامن ہم وابستہ سے پکڑ لیتے ہیں، سچے دل سے پکڑ لیتے ہیں، سچے من سے پکڑ لیتے ہیں، جو لوگ سلسلہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں حضرت کا دامن پکڑ کے ہم سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو قسم خدا کی یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جب حضرت یہاں رہیں گے تو ان کے شان کرم بھی دنیا میں نظر ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے آخرت میں بھی آپ کو سایہ کرم نظر آئے گا۔ سبحان اللہ کی بات ہے، حضرت آپ کے گاؤں میں ہے قسم خدا کے، جو بولی کا اسلام ہے، بیٹیا وہ تہاری کے دورے پہ رہتے ہیں، اس میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اسلام کے کام کرنا ہو، شریعت کی تحت کوئی کام کرنا ہو، شادی خانہ کی آبادی ہو یا کوئی محفل ہمیں کرنی ہو، آپ کے گاؤں میں ایک رہنما موجود ہے، وہ مفتی موجود ہے، وہ رہبر شریعت موجود ہے، وہ پیر صاحب موجود ہے، کوئی کام ہو، دین کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، ہم جا کے میں جائیں گے، ہم مشورہ لیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے کلمہ کو ہے، حضرت مجھے بتا دیا جائے کون سا کام مجھے کرنے کی اجازت ہے، کون سا کام مجھے کرنے دیا جائے، تو حضرت پہلے بتائیں گے، وہ فرمائیں گے، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانوں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کا امام 24 آورز 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، ہر نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور اس دن صراط المستقیم بھی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے تو حضرت بتائیں گے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی چوکھٹ پہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ قرآن سے قریب ہو جاؤ، جس قرآن میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہی راستہ اچھا ہے، وہی راستہ سیدھا ہے۔
चले आओ, जैसे तुम उस रास्ते पे आओगे कसम खुदा की तेरी तो जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। और जब तक तेरे और तेरी जिंदगी और तेरे बाल बच्चों की जिंदगी, तेरे खानदान वालों की जिंदगी जब तक उस पर अमल रहेंगे, जब तक गुजरती हुई नजर आएगी, जब जमीन के ऊपर जब भी हम जिंदगी गुजारेंगे गोया कि कुरान हमारे साथ रहेगा। जब जिंदगी गुजारने के बाद जब जमीन के नीचे जाएंगे तो आखिर तक भी कुरान हमारे साथ हुए नजर आएगा। बाकी है कि हम कुरान पर अमल करेंगे, ये पता हमें कैसे चलेगा, मालूम कैसे चलेगा? जो आपके गांव में जो पीर तरीकत है, रहबरे राह शरीयत है, मुफ्ती साहब किबला है, जब उनके दामन से वाबिस्ता हो जाएंगे, उनके कदमों में आ जाएंगे, उनके सिलसिला में दाखिल हो जाएंगे, तब आपको वो रास्ता बताएंगे। वो रास्ता कहाँ जाएगा? कसम खुदा की वो रास्ता होते हुए हुजूर की बारगाह से होते हुए गौसे आजम की बारगाह में मिला देगा, वहाँ से होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ले जाएगा, वहाँ से होते हुए मखदूम कचौचा की बारगाह में ले जाएगा, वहाँ से होते हुए मखदूम बिहार की बारगाह में ले जाएगा, वहाँ से होते हुए हुजूर सुरगाही शरीफ की बारगाह में ले जाएगा, वहाँ से होते हुए हुजूर शेर बिहार की बारगाह में ले जाएगा, वहाँ से होते हुए हुजूर शेर नेपाल की बारगाह में ले जाएगा, यहाँ से होते हुए सुल्तानुल औलिया की बारगाह में ले जाएगा, यहाँ से होते हुए मखदूम औलिया की बारगाह में ले जाएगा, यहाँ तक के जब सिलसिला जब वहाँ तक ले जाएगा तो कसम खुदा की बिल यकीनन ये आपके दिल भी कहता हुआ नजर आएगा कि हजरत जब हमारा आस्ताना आलिया कादरिया नक्शबंदिया शोरबर्दिया तक पहुंचता है तो कसम खुदा की जब तक आप जिंदगी दुनिया में गुजारेंगे तो दुनिया में भी आप कामयाब होते नजर आएंगे, और जब कब्र के अंदर जाएंगे वहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। जरूरत किस बात की है? हम अपने बच्चे का निकाह करें या बच्चियों का निकाह करें, सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले क्या देखें? जब भी हमें शादी का रिश्ता अगर आता है, कहीं से आता है, ये लड़की का आता है, ये लड़की का जाता है, सबसे पहले अपने गांव के सबसे बड़े आलिम से मिले, मुफ्ती साहब से मिले, पीर साहब से मिले, हजरत आप मुझे ये बताएं ऐसा निकाह न हो जाए जिसकी वजह से हम गुनाह में शरीक हो जाएंगे, हमारे खानदान वाले गुनाह में शरीक हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम बता दिया जाए, ऐसा रास्ता बता दिया जाए जैसे जिस तरीके से अगर हम उसमें जिंदगी गुजारे, हमारी औलाद जिंदगी गुजारे तो गोया कि उसमें सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो हजरत बताएंगे आप आए कैसा निकाह होनी चाहिए। आइए आपको निकाह के बारे में बताता हूँ, निकाह कैसा होना चाहिए, कैसा निकाह हजरत जैसा निकाह कायनात ने किया है, जैसा निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने किया है, जैसा निकाह हजरत अली शेर खुदा ने किया है, जैसा निकाह हजरत उस्मान गनी ने किया है, जैसा निकाह हजरत अली शेर खुदा ने किया है, जैसा निकाह हजरत उमर फारूक आजम ने किया है, जैसा निकाह हजरत बिहार ने किया है, जैसा निकाह हजरत मखदूम कचौचा ने किया है, जैसा निकाह हिंद के राजा, हिंद के ख्वाजा, हिंद के महाराजा हुजूर गरीब नवाज ने किया है, जैसा निकाह बड़े पीर रोशन ज़मीर हुजूर रब्बानी शहबाज नमकानी गौसे आजम ने किया है, जैसा निकाह मखदूम बिहार ने किया है। कसम खुदा की जब ऐसा निकाह जब हम लोग करना शुरू कर देंगे तो कसम खुदा की ये मुफ्ती साहब यहाँ से कहते हुए नजर आएंगे, हमारे दीन पर अमल करने वालों भाइयों और बहनों, कसम खुदा की ये मैसेज देते हुए नजर आएंगे मुफ्ती साहब कि आप किसी का रोना नहीं रहेगा, आप हमारे मुआशरे की कोई भी लड़का कोई भी लड़की आप वो शादी के लिए रोएगी नहीं, वो आत्महत्या नहीं करेगी, खुदकुशी नहीं करेगी, गोया कि इस्लामी शरीयत है हम ढल जाएंगे, उसको हम जान लेंगे, उसको पहचान लेंगे। तो कसम खुदा की हमारी माँ बहने और हमारी माँ बेटी की और हमारे भाइयों की शरीयत के मुताबिक जल्द से जल्द शादी होते हुए नजर आएगी। सुभान अल्लाह। मामला क्या है? हमारे पास पैसा है, हम मालो दौलत वाले हैं, हमारे पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत से माला माल है, शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो लोग पैसे के बलबूते पे शादी जल्द से जल्द करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुर्बान जाए आपने कभी देखा है हमारे पड़ोसी भी है, जो उसमें गरीब भी है, गुरबा भी है, मसाकीन भी है, हर तबके के लोग हमारे गांव में मौजूद होते हैं, लेकिन हम अमीर हैं तो कैसे खुदा की हम लेन देन खूब शानो शौकत से करेंगे, एक 4 व्हीलर भी दे देंगे, 4 लाख ले लेंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, अपने ज़हन को कभी आपने खोल के देखा है, अपने दिल के अंदर कभी झांक कर देखा है इससे क्या मामला आएगा कि अगर हम पैसे वाले हैं तो हम 4 लाख ले रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं, एक 4 व्हीलर दे रहे हैं, एक गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का ख्याल नहीं किया है उनकी भी बेटी की शादी होनी है, उनके दरवाजे की बारात आई है। तो कसम खुदा की जब
जब ये सोसाइटी में हम ये शुरू कर देंगे 4 लाख लेने का, 4 लाख देने का, 4 व्हीलर लेने का, उस गरीब पे क्या बीतेगी। इस वजह से अल्लाह ने आपको माल और दौलत दी है, और अच्छी बात है, अजमत दी है, अच्छी बात है, शोहरत दी है, अच्छी बात है। तमाम मालिक आपको बनाया है, दौलत का मालिक बनाया है, शोहरत का मालिक बनाया है, अजमत का मालिक बनाया है, अच्छी बात है। कसम खुदा की, जब आपको दौलत मिल जाए, तो शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, घमंड में ना आना, तकब्बुर में ना आना, वरना तारीख गवाह है। घमंड में आने वाले फिरौन भी थे, घमंड में आने वाले कारून भी थे, घमंड में आने वाले फिरौन भी थे। बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, दौलत में घमंड आ गया था, दौलत में तकब्बुर में आ गया था। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी जाते हैं, कारून के पास जाते हैं। अल्लाह के कौन नबी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। वो जाते हैं, कारून से सवाल करते हैं, कारून से पूछते हैं, ए कारून, और रब की बारगाह में कुछ दे दो, रब की बारगाह में कुछ सदका खैरात करो, गुरबा मसाकीन की मदद करो। कसम खुदा की, वो कारून तकब्बुर में आ जाता है, वो घमंड में आ जाता है, घमंड में बोलने लगता है, नहीं कौन सा रब, कसम खुदा की, अपने आप को रब कहलाने लगता है। ये माल और दौलत, ये शोहरत हमारे बाबा उस्ताद के दिए हुए हैं, ये तो हमारे खानदान से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मान जाओ, लेकिन अल्लाह के नबी थे, वो पहले प्यार से समझाते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, वो समझाते, लेकिन वो घमंड में इतना चूर हो गया था, दौलत के नशे में इतना वो चूर हो गया था कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। कसम खुदा के मुसलमानों, जब नहीं मानते हैं रब की बारगाह में अल्लाह के नबी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, हाथ नीचे आते हैं, दुआ के लिए हाथ नीचे आते हैं, लेकिन दुआ पहले रब की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। और नतीजा क्या होता है साहब, आप तारीख उठाकर देख ले, मुफ्ती साहब से पूछ ले। एक वो कारून है जिनका कोई नमाज़ जनाजा नहीं, न कफन न दफन है, अपने तमाम माल और खजाने के साथ वो जमीन में धंसता हुआ नजर आता है। अब अंदाजा लगा ले, जब वो कारून इतना बड़ा सल्तनत का मालिक, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा पैसा वाला, जब वो बच नहीं पाया, आज हम पे चंद पैसे आ गए हैं, चंद रुपए आ गए हैं, आदमी को आदमी नहीं समझ पा रहे हैं, भाई को भाई नहीं समझ पा रहे हैं, खानदान वाले को खानदान वाले नहीं समझ पा रहे हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ हद तो यहाँ तक हो गई साहब कि हम दौलत के नशे पे, हम अपने उलमा पे तहमत होते लगाते हुए नजर आते हैं, अपने इमाम पे तहमत लगाते हुए नजर आते हैं। ये कहाँ की बोली है? ये तेरी घमंड की बोली है, तेरे पैसा की बोली है। कसम खुदा की, अब तारीख उठाकर देख लो, जिसने भी घमंड किया है, जिसने भी पैसे में तकब्बुर किया है, कसम खुदा की, अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, वो इतना बड़ा करीम है, करम करने वाला है, इतना बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है, इतना वो तरह सारे कायनात का बादशाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो जब चाहे फकीर को उठाकर बादशाह बना दे, वो जब चाहे बादशाह को पकड़ दे फकीर बना दे, बना दे। इस वजह से घमंड में ना आना और अपने उलमा की बेइज्जत न कर पाना। इस वजह से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवारों, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही शादमानी की बात है कि हुजूर पीरे तरीकत रहबरे रहे शरीयत मुफ्ती इरशादुल हक साहब ने बताया।